আৰু এটা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি জনাব খুজিছোঁ যে যোৱাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মোক টেলিফোন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ এছেছমেণ্টত গুৱাহাটীৰ কোভিড-19ৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আৰু তেওঁ যোৱাকালি এখন মিটিং লৈছিলে উইথ DGICMR এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনলি অন গুৱাহাটী আৰু তেখেতে মোক টেলিফোনত নিৰ্দেশ দিছিলে যে উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ টেষ্টিং পেটাৰ্ণ আৰু গুৱাহাটীত তেখেতে মোক কৈছিলে যে উই নিড টু টেষ্ট 10,000 এভৰি ডে যদি আমি 10,000 টেষ্ট এভৰি ডে কৰিব নোৱাৰোঁ ইন আৱাৰ ফাইট এগেইনষ্ট কোভিড আমি বহুত পিছুৱাই ৰম আৰু উই মে নট বি আমি হয়তো যিটো পেচ বা যিটো ভাইৰাছে যিটো ধৰণে স্প্ৰেড কৰিব তাতকৈ আমি বহুত পিছত থাকি যাম The real phase or the critical phase has started just now from 4 to 5 days ago. So, এতিয়াই যদি আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পিছুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক Subsequent to that telephone call, আজি ৰাতিপুৱা DGICMR has a followed up video conference with our Principal Secretary Health. Subsequent to the yesterday's telephone call, today DGICMR has called our Principal Secretary Health. They video conference alap alochona kore aru they have suggested as a new testing model a new kit under which we will be ami 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দি দিব পাৰিম এজন পেচেণ্টক The blood nohoy, eto rapid nohoy, it is not rapid, not blood. This is on swab only, nasal area pra, nakor pra swab lua hobo. Aru in 1 hour, the results will be declared, whether you are positive or negative. Jodi positive hol, it is a confirmed positive. কিন্তু নেগেটিভ হলে তেওঁলোকে আমাক এডভাইস দিছে যে যদি সিম্পটম থাকে আপোনালোকে আৰু এবাৰ RT-PCR কৰি ল'ব সো অহাকালি আমি ট্ৰেইনিং কৰিম আৰু পৰহি বা তাৰ পিছদিনৰ পৰা উই আৰ লঞ্চিং যেটো আমাৰ নিউ টেষ্ট আমি কৰিম হেটোৰ নাম হৈছে COVID-19 AG অৰ্থাৎ আমি RT-PCR কৰি আছিলো Now, along with RT-PCR, আমি COVID-19 AG test আমি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো জুনে 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত in fact in some case বহুত যদি ভাইৰাল ৰোগ থাকে 15 minutesত আমাক ৰিজাল্ট দি দিব যে whether you are COVID positive or not In case of a negative patient, আমি তেওঁক আৰু processত লৈ যাম তেওঁৰ RT-PCR test হ'ব that we are not leaving anyone. যদিও ভাৰত চৰকাৰৰ মতে symptomic মানুহক বাদ দি বেলেগক RT-PCR কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি অসমত আৰু অলপ সাৱধানতাৰ কাৰণে নেগেটিভ সকলক আমি আৰু এটা টেষ্ট কৰিম কিন্তু পজিটিভ সকলক টেষ্ট কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কৈছে because sensitivity is moderate খুব কম যদি যেনেকৈ আমি এটা সিটি ভ্যালু বুলি কওঁ 34 35 highly sensitive test kit বিলাকে 38 37 সিটি ভ্যালু পজিটিভ বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু যিমানে সিটি ভ্যালু কম থাকে তাৰ মানে ভাইৰাল লোডটো বেছি থাকে এই নতুন কিটটো মডাৰেটলি সেনসিটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমাক exactly 31 32 city value te result di dibo it will not create panic in the society ta mane agot rapid test bilakot asil ki khub besi sensitive hua karone okonman kiba basically SARS related ji kono kiba dekhile tak positive kori disile jar karone niki RT-PCR testor proyojon hoisile but this new technology jito আমার ICMR আমাক জনাইছে যে
Q COVID-19 AG kit, Q COVID-19 AG. So etu hoise point of care. Tamane ami jot teoluk ahibo COVID care center tate ami test koribo parim aru tate ami 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট দি দিব পাৰিম. So this tomorrow we are going to launch training program for our medical staff. Aru training program complete hoar lage lage maybe day after on a experimental basis and next day ami yak fully ami Guwahatit unveil korim ba Guwahatit ami implement korim. Aru that will enhance our capacity of testing to a different level. Aru ami manuhoru jibilak thake je ami 7 dinor pisot result pao 5 dinor pisot result pao, all these complaints will go and we will be able to get this result immediately. So eitu eta amar karne khub eta positive development eta hoi ase aru ei positive development to hoar poripekhitot মই ভাবো যে আমি COVID-19 ৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰাত আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম. আৰু এটা আমি নতুনকৈ আজি ওয়েবসাইট এটা আমি লঞ্চ কৰিম. যেতিয়া আমি টেষ্ট লওঁ তেতিয়া আমি তাত এটা SRF নম্বৰ দিওঁ যিজন মানুহৰ মোবাইলত লওঁ তেওঁৰ মোবাইলত এটা OTP জেনাৰেট হয় আৰু সেই OTP টো SRF নম্বৰ এটা তেওঁৰ মোবাইলত যায়. অহা কালিৰ পৰা নিজৰ যদি SRF নম্বৰটো তেওঁ মাৰি দিয়ে তেতিয়ালে তেওঁ পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা টেষ্ট ৰিপৰ্ট তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব. সো এইটোৰ বিষয়ে অহা কালি NHM বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিব with the name of the website and everything. Purana history bilak poa olop digdar hobo because 4 lakhs data entry is a very difficult task, but as on date ami eito kori goi thakibo parim aru eito hol je ene website or naam hobo covidassam.in. SRF number to mari dibo aru SRF number morar loge loge ami immediately result to teo dekha pai jabo. So far 3.42 results are now available in that website out of 4,17,000. Bahut bilak ami data entry koribo pora nai, but out of 4,17,000 tests done so far 3.42 lakhs test result will be available in website. Jibilak historical data ase 3 mah agor 2 mah agor that might take some time. কিন্তু লেটেস্ট ৰিজাল্ট বিলাক আমি লগে লগে আপডেট কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম. এটাটো গুৱাহাটীৰ মানুহে 1.5 ঘণ্টাত পাই যাব যাৰ পজিটিভ হ'ল. যিবিলাকক ফাৰ্দাৰ টেষ্টিং কৰিম আমি RT-PCR 3 দিন পিছত 4 দিন পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তেওঁলোকে ওয়েবসাইটত ৰিজাল্টটো ল'ব পাৰিব. এই কথাখিনি মই এই কাৰণে কৈছো যে গুৱাহাটীত আমাৰ এটা আমি সৰু এটা এছেছমেন্ট কৰিছিলো. গুৱাহাটীত বেমাৰটো সংক্ৰমণ হোৱাৰ এটা মেজৰ কাৰণ হ'ল যে টেষ্ট দিয়াৰ পিছত মানুহে নিজক আইসোলেট নকৰি ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত গোটেই বেমাৰটো অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল. গুৱাহাটীত ডেইলি কোনোবা এটা দিনত 2000 মানুহেও স্যাম্পল দিছে, কিন্তু স্যাম্পল দি তেওঁলোক আকৌ পিছদিনাখনৰ পৰা ঘূৰি থাকে. 2000 ভিতৰত যেতিয়া 300 পজিটিভ হৈ যায় বা 200 পজিটিভ হৈ যায়, এই 200 মানুহ সুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হৈ যায়. মই আজি এইমাত্ৰ GMCত ষ্টেটমেন্ট স্যাম্পল দিছো, দি সিধা ঘৰত গৈ মই বহি থাকিব লাগে. মই আকৌ হোটেলতো আহিছো, অফিচতো আহিছো, কামতো আহিছো. দে বিকাম সুপাৰ স্প্ৰেডাৰ. প্ৰশ্ন খুদিলে কয় যে মই 3 দিন অপেক্ষা কৰিলো, 4 দিন অপেক্ষা কৰিলো. এটো এটা উচিত নহয়. যেতিয়ালৈকে মই কনফাৰ্ম নহয় যে মোৰ টেষ্ট ৰিপৰ্টটো নেগেটিভ আহিছে, তেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ স্প্ৰেড কৰি থকাটো একচুয়ালি ইট ইজ আ ক্ৰিমিনেল অফেন্স.
যে যেতিয়া আমি টেষ্ট দিওঁ টেষ্ট দিয়াৰ পিছত ঘূৰি থকাটো ইট ইজ অলমষ্ট লাইক এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নাহে 14 দিনো হ'ব পাৰে পলিটিক্যাল কথা কিয় সোধে আপোনাক ৰিপৰ্ট কিয় আহিব 3 দিনৰ আগত 4 দিনৰ আগত কোনেও দিব নোৱাৰে ভাই মোক এতিয়া আপোনালোকে এটা পলিটিক্যাল দিলে যদি মই কোৱা কথাখিনি তেওঁৰ গাতো এপ্লিকেবল হ'ব মই কোৱা কথাখিনি ৰঞ্জিত দাস বুলি এপ্লিকেবল নহ'ব নেকি বৈজ্ঞানিক কথাখিনি আৰে উদাহৰণ আপুনি ৰঞ্জিত দাসৰ কথাটো কৈ কি ক'ব খুজিছে যে ৰঞ্জিত দাসে কৰিছে কাৰণে সবেই কৰিব পাৰে আৰে বাবা এই মাত্ৰ মই ধৰি ললো কোনোবা এজন মোৰ পৰিবাৰেও দিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্স তেওঁ ভুল মোৰ লৰাই প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিলে তেওঁ ভুল এটোতো কোনো বিজেপিৰ মানুহ বুলি কোনোবাই কিবা কোভিডৰ লগত কন্টেক্ট কৰি থৈ দিছে নেকি যে মোৰ নহব বেলেগৰ হ'ব তো যদি মোৰ পত্নীয়েও এই মাত্ৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিয়ে আফটাৰ স্যাম্পল দিয়াৰ পিছত সি ইজ অলসো ডুইং এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স ইয়াতকৈতো মই বেলেগ ক'ব নোৱাৰো গতিকে জুনেই স্যাম্পল দিয়ে আজি ৰাতিপুৱা অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে স্যাম্পল দিছে এণ্ড হি হেজ আইসোলেটেড হিমসেলফ সো জুনেই স্যাম্পল নিদিয়ক কিয় আমাৰ সাংবাদিকসকলক মই বিনম্ৰতাৰে কওঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰক পলিটিক্স আমি বহুত খেলিম মই ভাল বেয়া এই ৰাজনীতিটো আমি বহুত কৰিম ইয়াত সহযোগ কৰক মই কোৱা কথাখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাইজক জনাই দিয়ক এতিয়া আপুনি যেতিয়া ক'ব যে ৰঞ্জিত দাসেও কৰিলে তেতিয়া 10 জন চাই থকা মানুহে ভাবে তাৰ মানে এইটো এটা বিতৰ্কিত বিষয় মাৰ কি আছে যোনে ৰঞ্জিত দাসে কৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৰক মই কৰক ভুল ইজ ভুল হেতুটো আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰো হয় নহয় গতিকে কথাটো হ'ল যে আজি যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সদায় প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আছে আপোনালোক যে তেওঁৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যায় ইট ইজ তেওঁৰ কাৰণে সাংঘাতিক ভুল কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা তেওঁৰ গাত স্প্ৰেড হ'ব পাৰে হি ইজ 90 ইয়াৰ্ছ কালিতো তেওঁক মই কোনো ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰো হেতু আমাৰ আপোনালোকে ভুল কৰে গৈ পেলাই যে ডেটা আপুনি কিবা এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছে ভিডিঅ'তে আমাক কৈ দিও আপোনালোকৰ গাত ইনফেকশন থাকিব পাৰে যোৱা দুদিনত দুটা গুৱাহাটী টেলিভিছন চেনেলৰ মানুহ পজিটিভ হৈছে আপোনালোক কিয় যায় তেওঁ আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ টেষ্ট নিগেটিভ আহিছে বুলি তেওঁ মোক জনাইছে গতিকে যি নহয় এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে আমি কিয় তেওঁৰ তাত যাওঁ আমিওতো তেওঁৰ তাত যাব নালাগে গতিকে ভুল আমি জুনেই কৰি আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনৰ পৰা আমি শুদ্ধ হ'ব লাগে এনেকুৱা এটা গুৱাহাটীত পৰিৱেশ হ'ব পাৰে পৰহি দিনা আপুনি মই দেখা দেখিও নহ'ব পাৰো গুৱাহাটীত যি ভয়াবহ দিশত ৰোগ বাঢ়িছে ভগৱানে জানে আমাৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে সেইকাৰণে একেটা দিন টান প্ৰশ্ন সোধাৰ সলনি মিলামিছা কৰি থাকোচোন কোন ক'ত কেনেকৈ থাকিব পাওঁ 3 দিন পিছততো বুজিয়ে নাপাম নহয় গতিকে একেটা দিন অলপ মিলামিছাকৈ থাকোঁ পৰিৱেশটো যিটো গতিত গৈছে নহয় জানো দাদা লেট আছ বি ফ্ৰেণ্ড এটলিষ্ট পলিটিক্স হৈ থাকিব বহুত সময় আছে যি নহয় এতিয়া এই যিসকলে আমাৰ ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট নাপাব তেওঁলোকক মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰত থাকক আগত এটা আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে যে আমি টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো দিব পৰা নাছিলোঁ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আছিলে টেলিফোনত নিয়মমতে যাব লাগে ICMR পৰা ৰিজাল্টটো বহুতে কয় যোৱা নাই বহুতে কয় গৈছে যি নহওক এতিয়াৰ পৰা আমি এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ ৰাইজেতো 1.5 ঘণ্টাত ৰিজাল্ট পাব প্ৰথম ৰিজাল্টটো পজিটিভ হ'লে আকৌ নিগেটিভ সকলক যেতিয়া আমি আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰিম তেতিয়া সেই ৰিজাল্টটো তেওঁলোকে 3 দিন 4 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাব আৰু কোনোবাই যদি 7 দিনলৈকেও নাপায় মোৰ অনুৰোধ যে ঘৰত সোমাই থাকক ইম্পেচেণ্ট নহ'ব 104ত আপোনালোকে ফোন কৰিব যে মোৰ ৰিজাল্টটো অহা নাই আমি আপোনালোকক ৰিজাল্টটো উভতাই দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া ফোনো নালাগে অলপ পিছতে আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতি মিডিয়াৰ গোটেই স্ক্ৰীনবিলাকত এডভাৰটাইজটো আহি যাব যে কোভিড আসাম .in আমি
লগ ইন কৰি SRF নম্বৰটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ টেষ্ট ৰিপৰ্টটো ওলাই আহিব সো দ্যাট ইজ নিউ এডিশন নতুন কাম এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কৰিব খুজিছো অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ এটা বহুত ৰাইজৰ এটা শংকা আছে যে গুৱাহাটীত যদি কেছ বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়ালে আমি কোট ৰাখিম আমাৰ হস্পিটাল বেড আমাৰ কিমান আছে বা আমি কিমান দূৰ হস্পিটালত আমি ৰাখিব পাৰিম এটো এটা $1 মিলিয়ন কুৱেশ্যন কালিৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰেপিড এন্টি আমি যেটো পইণ্ট অফ কেয়াৰত আমি কোভিড-19 এজি টেষ্ট কৰিম এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে যে 10,000ৰ ভিতৰত 1000 ব্যক্তিও পজিটিভ হৈ যাব পাৰে কাৰণ গুৱাহাটীত সেইটো ধৰণে স্প্ৰেড হৈছে তথাপিতো আমি ভাবো যে এতিয়ালৈকে আমি মেনেজ কৰি আছো যোৱাকালি আমি পতঞ্জলি যোগপীঠত আমি 300 বেডেড কোভিড হস্পিটাল এখন আৰম্ভ কৰিছো অহা কালি বা পৰহি দিনাখন আমি মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড সেন্টাৰত নতুন আমি কোভিড হস্পিটাল এখন আৰম্ভ কৰিম আৰু আজি গধূলি আমি খানাপাৰাত 800 বিছনাযুক্ত এখন কোভিড হস্পিটাল আমি আৰম্ভ কৰিম বহুত ব্যক্তিয়ে ক'ব খোজে যে মাইল্ডলি সিম্পটমিক মানুহক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব নোৱাৰি নেকি কিছুমান মানুহৰ ঘৰত পাৰি য'ত নিজস্ব ইন্ডিভিজুৱেল টয়লেটস আছে কিন্তু গুৱাহাটীত আজি আমি ম্যাক্সিমাম কেছ ক'ৰ পৰা পাইছো পাণ্ডু ধীৰেনপাৰা পুলিচৰ বেৰেকসকলক এই সময়ত আমি তেওঁলোকক হোমত এই কাৰণে ৰাখিব নোৱাৰো বিকজ দে শেয়াৰ কমন টয়লেট যেতিয়া এজন মানুহে ফ্যামিলিৰ আন মেম্বাৰ সকলৰ লগত কমন টয়লেট শেয়াৰ কৰে আৰু তেওঁ যদি পজিটিভ পেশেন্ট হয় তেতিয়ালে এটো 99.9% কনফাৰ্ম যে মানুহগৰাকী পজিটিভ হ'বই সেকেন্ড পইণ্ট এটা হে যে মোৰ ঘৰত সাপোজ টয়লেট ব্লকস আছে পাৰো কিন্তু যদি তেওঁ ডিটোৰেট কৰে মোৰ লগত মেডিকেল ষ্টাফ আজিৰ দিনত ইমান নহয় যে টেলিফোন কৰিলে আমি তেওঁক ৰাতি হস্পিটালত লৈ আহিব পাৰিম প্ৰ্যাকটিক্যালি কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰত আহিলে দে আৰ আন্ডাৰ মেডিকেল কেয়াৰ যিবিলাক মহানগৰীত হোম কোৱাৰেণ্টাইন বা ঘৰত আইসোলেশন কৰিছে তাতে নাম্বাৰ অফ ডেথ ইজ হাই কাৰণ এটো সম্ভৱ নহয় কোভিডৰ পৰিবেশত পিপি কিট পিন্ধা ডক্টৰ এজন গৈ ৰাতি 12টা বজাত কবাত গৈ উলাব পাৰে সো সেই কাৰণে আমি মাত্ৰ এটা ৰিল্যাক্সেশন দিছো আজি হেতু হল যে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰত যি সকল পেশেন্ট থাকিব হোম কুক ফুড তেওঁলোকে পঠাব পাৰিব কোনোবা জৈন মানুহ আছে নিৰামিষ খায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ টেষ্ট অফ ফুড থাকে আজিৰ পৰা আমি এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছো যে ঘৰৰ ফুড ইন এ ডিসপোজেবল ইউটেনসিল অর ডিসপোজেবল প্যাকেটত যদি পঠাই দিয়ে ঘৰৰ খোৱা আমি পেশেন্টজনৰ বিছনালৈকে আমি লৈ যাম তেওঁটো যাব নোৱাৰে আমাৰ মানুহে গৈ দি দিব আপুনি ধৰক মোৰ পেশেন্টজন জিএমসিত আছে জিএমসিৰ বাহিৰত এটা কাউন্টাৰ থাকিব যে অমুক পেশেন্টৰ এটো খোৱা খালি ডিসপোজেবল ভিত্তিত দিব লাগিব টিফিন কেয়াৰ আদি আমি ঘুৰাই দিব নোৱাৰিম গটিকে ডিসপোজেবল ধৰণে আমাৰ ফয়েলিং পেপাৰছত পেক কৰি ধুনিয়াকৈ দি দিলে আমি তেওঁক ধুনিয়াকৈ সজাই পেলাই আমি তেওঁক দি দিব পাৰিম গটিকে মই ভাবো যে মহানগৰী বিশেষকৈ বহুত মানুহে মোক কৈ আছে যে তেওঁক আমি নন ভেজ সাৰ্ভ কৰিছো বা ভেজ সাৰ্ভ কৰিছো তেওঁলোকৰ খোৱা বেলেগ কাৰোবাৰ ডায়াবেটিস আছে কোনোবাই সেই খোৱা খাব নোৱাৰে সো উই আৰ এলাউইং home cooked food in our COVID care centers. Of course, ICU thakile kotha to beleg hobo, kene as long as they are in the COVID care center, ami teolukok home cooked food ami dibor karone jotno korim. Aji dinot amar Guwahati Mohanogorit total আমাৰ যেটো কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ কাম কৰি আছে বিছনা বা আমি যিখিনি বেড ক্যাপাসিটি বুলি কওঁ হেতু আছে আমাৰ হাতত আজি দিনত 1538 ইনক্লুডিং খানাপাৰা 1538
আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ বেড অকুপাইড 987 বেসিক্যালি খানাপাৰাক বাদ দি সবতে ফুল হৈ আছে খানাপাৰাখন যেহেতু আমি ইয়াত ধৰি লৈছো সেইকাৰণে 1538 and out of 1538 almost 1000 beds are occupied খালি খানাপাৰাত আজিৰ পৰা অকুপাই হোৱা আৰম্ভ হ'ব খানাপাৰাত হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি মনিৰাম দেৱাত ট্ৰেণ্ড চেণ্টাৰটো আমি উই আৰ কনভাৰ্টিং ইট টু এ হস্পিটাল আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত যদি সৰু সজাইত আমি কিবা কাৰণত হস্পিটাললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে দেন উইল শিফট দ্য স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ কিন্তু স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ তাত থকালৈকে আমি তাক কোভিড কেয়াৰ কৰিব খোজা নাই কাৰণ বহুত পজিটিভ মানুহ টেষ্ট দিব যায় গতিকে আমি তাতে হস্পিটাল কৰিব খোজা নাই দেন উই হেভ ফিউ মোৰ বেকআপ প্লেনছ এষ্টিমেটেড মই ভাবিছোঁ যে আমাক 3000 হস্পিটাল বেডছ লাগিব অহা কেইটামান দিনত চ' উই আৰ ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ডছ ডেট আজি আমি 1500 বেড আমি গুৱাহাটীত কৰিব পাৰিছোঁ চ' another 1500 কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বেড বা হস্পিটাল বেড আমি কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ ফাইনেলি আমি সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে নন সিম্পটমিক হৈ থকাটো মিনিং এটো নহয় যে আই উইল বি অলৱেজ নন সিম্পটমিক নতুন নতুন ট্ৰিটমেণ্ট আমাক লাগিব আৰু আমি নিজক সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব চ' গুৱাহাটীত আমি নেক্সট 4 to 5 ডেজৰ ভিতৰত আমি প্লাজমা বেংক বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অলৰেডি প্লাজমা সেপাৰেটৰ আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাম চলি আছে মই ভাবোঁ যে নেক্সট উইকৰ ভিতৰত আমি প্লাজমা ট্ৰিটমেণ্ট গুৱাহাটীত আমি সাজু কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল সিম্পটমিক পেচেণ্ট হস্পিটালৰ পৰা ৰিলিজ হৈছিলে আফটাৰ কিয়ৰ সিম্পটমিক পেচেণ্টৰ এণ্টিবডি বেছি থাকে গতিকে তেওঁলোকক আমি আণ্ডাৰ দ্য গাইডলাইন তেওঁলোকৰ পৰা প্লাজমা আহৰণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ফ্ৰম নেক্সট উইক গুৱাহাটীত আমি প্লাজমা থেৰাপি আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিম উইথ প্লাজমা বেংক দিব লগা কাবাক হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে that is a different issue গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল আৰু সদায় যিখিনি মই নিত্যনৈমিত্তিক কওঁ যে আমাৰ আজি পেচেণ্টৰ as of now we have 8547 active cases 5647 release hoise the percentage of recovery 66 আৰু death 12 so mortality is 0.14 বহুতে আকৌ এটা আমি যদি ক'ব যাওঁ যে our nearest যদি আমি চাব যাওঁ কোন ষ্টেটে একে ধৰণে বিহেভ কৰি আছে কেৰালা's recovery rate is 51 and death rate is 0.54 so we are going almost same তাৰ পিছত আমি যদি আমি এটা বস্তু চাব যাওঁ যে আমাৰ টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ যে as of now আমি অসমত অলমোষ্ট 4 লাখ টেষ্ট আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ডাবলিং টাইম বৰ্তমান 16 ডেজলৈকে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ যে আৱাৰ ডাবলিং ৰেট ইজ নাও 16% ৰিকভাৰী মই কৈছোঁৱে যে 5647 ৰিকভাৰী হৈছে আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ 13টা RT-PCR লেব ফাংচন আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত আমাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটালত আমাৰ লেব আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান লেবৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত সেকেন্ড লেব এটাৰ কাম চলি আছে বি বৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটালত আৰু এটা লেবৰ কাম চলি আছে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেন্সাৰ হস্পিটালত আৰু এটা লেবৰ কাম চলি আছে সোণাপুৰ সিভিল হস্পিটালত এটা লেবৰ কাম চলি আছে আয়ুৰ্বেদিক কলেজত এটা লেবৰ কাম চলি আছে অৰ্থাৎ এই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে আৰু 51 সাব এৰিয়া হস্পিটালতো এটা আৰ্মিৰ লগত আমাৰ লেবৰ কাম চলি আছে
মই ভাবো by 15 we'll have 6 to 7 more labs in Assam. খুব আমাৰ কাৰণে টেষ্ট ৰিজাল্ট বা গোটেই কথাবিলাক খুব সহজ হ'বৰ কাৰণে হৈ আছে আমি আগতে কৈছো যে we have already crossed the milestone of 4 lakh test on 30th June. আপোনালোকে এটা কথা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব in spite of various অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ 13 তাৰিখে আমি 2 লাখ টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছিলো 22 তাৰিখে আমি 3 লাখ টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছো আৰু 30 তাৰিখে আমি 4 লাখ টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছো তাৰমানে every 8 days we are doing 1 lakh test. This is a huge achievement if you go by the amar jodi Ahomor dore state ekhonok sai. Now per million test in Assam now is 11,750 and probably now we are in top 3 states in case of testing. State buli konte moi UTs kheni dhora nai. So if you go by the state, then now we are giving competition only Tamil Nadu, Andhra Pradesh. We have suppressed or we have crossed Maharashtra, we have crossed Rajasthan, we have crossed all other Indian states except Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So our number of testing is above Maharashtra per million test. Maharashtra per million test is 7,763. Against that, Assam per million test is 11,750. Ahome proti 10 lakh manuhor biporite 11,740 ta test korise aru Maharashtra korise 7,763 aru jodi Kerala kotha ko 6,337. We are doing test exactly 100% more than Kerala. Kerala ko aji dinat our test is 100% besi per million test. We are just behind Tamil Nadu 14,000 korise teoluke Andhra Pradesh 16,000 korise. We are at 11,000. I think by the next press conference we might suppress Tamil Nadu also. The way we are working. Baki manu oha Ahomot prai bondho hoise jiman bahiror pra manu ahibologia asile prai ahile aru now more or less it is a surveillance level in community aru ami community te etia kam koribo laibo আপোনালোকে মোক খুধে যে কামৰূপত আমি 50,000 টেষ্ট কৰিম বুলি কৈছিলো কিমান কৰিব পাৰিলো. So we have so far done almost 19,000 tests in Kamrup Metro. 1919. From 15 tarikh last 15 days. So ekhini ami koribo parisu. Jodi apnalokor kiba proshno ase apnaloke muk khudibo pare. Khali to recap je oha 2 din 3 dinor bhitorot we are introducing new technology. Test report will be available in 15 minutes to 1 hour. 15 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি টেষ্ট ৰিপৰ্ট দিব পাৰিম. ব্লাড দিব নালাগে, আমাৰ যেটো সোৱাপৰ জৰিয়তে হৈ যাব. যাৰ নিগেটিভ থাকে তাক আমি যেটো আমাৰ নৰ্মেল ভিটিএমত আমি লৈ আহি টেষ্ট কৰো সেইটো হ'ব. পজিটিভ থকা সকলক আৰু আমি দুবাৰ টেষ্ট নকৰো, লগে লগে আমি পজিটিভ 100% পজিটিভ খিনি আমি লগে লগে লৈ ল'ব পাৰিম আৰু তাৰ পৰাই আমি তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেন্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰিম. Now test result will be available in website. Third, Ahomor jito strain heto all India strainer logot eke aru RMRC Lahowal has able to made a big breakthrough yesterday. So ito amar karone boigyanik bhabe Ahomor babe khub dangor safalota. Choturthote ekbar swab dile home quarantine is must till result is released. Aru shekhot সকলোৱে ইনক্লুডিং মই আপোনালোক আমি সকলোৱে সাৱধানতা থকাৰ খুব প্ৰয়োজন. মই সাৱধান হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো. গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ আমাৰ ল্যাবত আমি প্ৰায় 50,000 টেষ্ট কৰিছো from 8
February na March 8 March no 8 Feb 7 February 8 February pra aru ji dugoraki doctor তত্ত্বাৱধানত এই গুটেই কামটো হৈ আছিল ডক্টৰ অজন্তা শৰ্মা এণ্ড বৰ্ণালী শৰ্মা কালি দুই গৰাকীকে পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰ কাৰণে অলপ মেডিকেলত নেক্সট 48 hours টেষ্ট উইল বিকাম স্লো কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিমান মানুহে স্যাক্ৰিফাইস কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য সিন সো এই কথাখিনি আমি অসমৰ ৰাইজে এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা যে আমাক বচাবৰ কাৰণে বহুত মানুহে পিছফালৰ পৰা কাম কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য সিন যাৰ পলিটিক্স বুজি নাপায় যোন ৰাজনীতিৰ লগত দূৰ দূৰণিলৈকে নাই সো আই থিংক টুডে ইজ দ্য ডে ইন দ্য ডক্টৰ্ছ ডে আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁলোকক সাহস দিব লাগে তেওঁলোকক মনোবল দিব লাগে Dr. Bornali Sharma or Dr. Ajanta Sharma. Ajanta Sharma is our head of the department microbiology Guwahati Medical College. So apnalokor jodi kiba proshno ase apnaloke koribo pare. Ha? আমি ৰেলৰ কোৰ্চলৈকে যাব খোজা নাই কিন্তু ৰেলৱে হস্পিটালখন আমি ল'ব গৈ আছো তেওঁলোকৰ লগত অলৰেডি আমাৰ কথা বতৰা হৈছে যে তেওঁলোকে ৰেলৱে হস্পিটালখন আমাক দিব আমাৰ কোভিড পেশেন্ট ৰাখিবৰ কাৰণে ইভেন আৰ্মিৰ হস্পিটালতো 25% পেশেন্ট ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোক এগ্ৰি কৰিছে আৰু কোচৰ কথাটো যদি প্ৰয়োজন হয় আমি যাম কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ সকল তেনেকুৱা জায়গাত কমফৰ্টেবল নহয় ৰেল লাইনৰ ওপৰত বা ৰেলৱে ষ্টেচনত তেওঁলোক ইমান কমফৰ্টেবল নাথাকে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ 3000 বিছনা আমি কৰিলম আৰু আমি সেই ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছো যদি অসুবিধা হয় তো সব অপচন এক্সপ্লোৰ কৰিবই লাগিব Home Minister has instructed me that we should do 10,000 tests per day. But it is a big task, to be frank enough. Teo Delhi korise, teo koise je moi korisu yat, you should also do it. But I think iman manuhe amar test sample dibo nahibo because that is also a issue. Karo jor kori to sample possible nahoy. I think that we should do around 2,000 to 4,000 per day and our modest target will be that and going ahead ami 10,000 jodi koribo paru khub bhal so we are procuring 2 lakhs test kit as of now aji Guwahati godhuli test kit ahi pai jabe so surveillance aru voluntary sample যেহেতু 31 কোভিড কেয়ার সেন্টার আমার চলি আছে প্রত্যেকটো ওয়ার্ডত জিমান আহিছে সব সিম্পটমিক কেস কোনোবাই যে কয় যে নন সিম্পটমিক কোনোবাই সিম্পটম নহলে নিজে কবাত স্যাম্পল দিব যাব নেকি যিবিলাক গুৱাহাটীত প্ৰচাৰ কৰি আছে যে নন সিম্পটমিক সব আমি তো কাৰো ঘৰত যোৱা নাই স্যাম্পল নিবৰ কাৰণে মানুহে তো নিজে স্যাম্পল দিব আহিছে যদি মোৰ সিম্পটম নাথাকে কোনোবাই ফুটিতে আহি স্যাম্পল দিব নেকি So মই মাঝে মাঝে মোৰ তাকে মই যিবিলাকে মই কিছুমান টিভি টক শো শুনি থাকো যদি নন সিম্পটমিক হয় আমি কেস কৰ পাবা মানুহ কি আহিব স্যাম্পল দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সিম্পটম দেখে ৰাতি কাহে ডিঙিত বিষায় কিবা ডায়েৰি হয় কিবাটা ফিল কৰিলেহে স্যাম্পল দিব আহিব আমি তো ক্যাম্প কৰা নাই কতো ক'ব পাৰে যে উই আৰ মাইল্ড এজ অফ নাও যেহেতু ডেকা লৰাৰ মাজত আমি পাই আছিলো Now it has gone into the older generation. Now how it behave for next 10 days. Ami jeto hospital treatment korim. Beginning ote ami medication koribo parim. Probably ami Kerala, Assam, enekwa dui ekhon rajyo hoyto future will tell we must pass the scrutiny. Mane ami hoyto we might end up doing a better job. Najanu aji ki hoy. But যিবিলাক ষ্টেটে খুব এগ্ৰেছিভলি কাম কৰি আছে কোভিডত তেওঁলোকে মৰ্টেলিটি আন্ডাৰ চেক ৰাখিব পাৰিছে এতিয়ালৈকে
ডেফিনেটলি আপোনালোকে যদি এজ ৱাইজ প্ৰফাইল চাব খোজে, আজি আমি স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ পৰা দুগৰাকী মানুহক আনিছোঁ 75 ইয়াৰ্ছ প্লাছ এজৰ। এতিয়া নেক্সট মানে ডেকা ল'ৰাবিলাক বাহিৰত গৈছিল, কৰ্ণাটকা, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেওঁলোক ঘূৰি আহিলে, তেওঁলোকক পজিটিভ পালোঁ, ডেট ফেজ ইজ অ'ভাৰ। ছেকেণ্ড থাৰ্ড যিটো ফেজ, মই যিটো থাৰ্ড ৱেভৰ কথা কৈ আছিলোঁ, সেইটোৱে ডেফিনেটলি অল্ডাৰ মানুহকে এফেক্ট কৰিব। অকল গুৱাহাটীত পিছত আমাৰ এটা মন আছে যে আমি কালি মোৰ ডিচিসকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে যে যদি কোনোবা চিটিত যদি কমিউনিটিত কেছ পায় 20টাৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে আমি তাতো কৰি দিম। অলৰেডি যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, তেজপুৰ, বঙাইগাঁও আৰু শিলচৰ এইকেইগৰাকী ডিচিক মই এলাৰ্ট কৰি থৈ দিছোঁ, কাৰণ তাত এটা দুটা কমিউনিটিত কেছ পাই আছে। যদি কমিউনিটিত কেছ বেছি পায় আমি কৰিম, কিন্তু তাতে এতিয়া তাৰ লেববিলাকে অলমষ্ট 48 আৱাৰ্ছত ৰিজাল্ট দি আছে, 24 to 48 আৱাৰ্ছত। সুস্থ হোৱা লোকসকলৰ পৰা আমি ব্লাড লওঁ, নৰ্মেল ব্লাড টেষ্ট কৰিব, তেওঁলোকে নৰ্মেল ব্লাড দিব। ব্লাডটো দিয়াৰ পিছত মেচিনে ব্লাডটোৰ পৰা প্লাজমাটো ছেপাৰেট কৰি ল'ব। তেনেকুৱা বৈজ্ঞানিক তথ্য নাই। ডেড চেল থাকে, টেষ্টত থাকে, যিটো আমি 2 দিনৰ পৰা এটা শব্দ ওলাই আছে ফলছ পজিটিভ। চ' কেতিয়াবা ভাল হোৱা মানুহক ফলছ পজিটিভ দেখুৱাই বিকজ অফ ডেড চেল, প্ৰেজেণ্ট অফ ডেড কৰোণা ভাইৰাছ চেল ইন বডি। We cannot start it because we need patience for that, but we will be ready by next week to administer plasma therapy. And we have also procured steroid, Remdesivir, all the new drugs which need for moderate patient. So all these important drugs we have placed order for procurement. I think by next week we will be ready to treat patient, high risk patient. Because moi dekha paisu je we will need those things. যেতিয়া মডাৰেট পেচেণ্ট এজনক প্লাজমা উইল প্ৰিভেণ্ট দেম গোয়িং টু ICU ৱৰ্ল্ড ৱাইজ, এইটো দ্য চায়েন্স হেজ প্ৰুভেন যে ICUৰ পৰা ঘূৰি অহা মানুহৰ সংখ্যা খুব কম। ইফ ইউ এলাউ, কোনোবাই যে প্ৰশ্ন সোধে ICUত কেইজন আছে, that is a bad sign. If any hospital allow anybody to go into ICU, then he will not return. The latest science says that konoba COVID case jodi ICU loike goise, he will hardly return from ICU. ICU t najabor karone plasma, Remdesivir aru ki Dexo, steroid Dexo, steroid or kiba Dexa, Metason, this you have to administer. Once you are in ICU, then you are almost lost. That is what the present science is saying. Day before yesterday, our medical college fraternity has an extensive academic discussion with Max Hospital through Zoom. Tate তেওঁলোকে আমাক দিল্লীৰ কেছবিলাকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলে যে এইম শুড বি যে যাতে ICUত মানুহ যাব নোৱাৰে, গতিকে মডাৰেট ষ্টেজতে আমি এই ষ্টেৰইড, Remdesivir এণ্ড প্লাজমা আমি এডমিনিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, চ' ডেট পেচেণ্টজন ICUত যাব নোৱাৰে। ICUত গ'লে ঘূৰি অহা পেচেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ। মই গাড়ী দিছিলোঁ আপোনালোকক, মই একেবাৰে আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ দ্য ডেটা। 24 তাৰিখে আমি 63টা পাইছোঁ, 25 তাৰিখে 136, 26ত 203, 27ত 60, 28ত 195, 29ত 173,
যোৱাকালি 382, so 1212. So positivity rate is almost, it is 5%. যদি আমি 20,000 কেছৰ লগত কোৰিলেট কৰোঁ, বহুত বেছি পজিটিভিটি ৰেট কম্পাৰেটিভলি। কিন্তু 20,000 টেষ্ট আমি 24ৰ পৰা কাৰণে 15ৰ পৰা কৰিছোঁ, 24ৰ পৰা মেবি টেষ্ট আমি 10,000 কৰিছোঁ, 10,000ৰ ভিতৰত 1200 আমি পজিটিভ পাইছোঁ। So the positivity rate now is almost 10%. যিমান কাৰণ এইসকল যোনে টেষ্ট দিব আহে, ভলেণ্টাৰীলি আহে, কিবা চিমটম দেখা পাই আহে, সেইকাৰণে ইয়াত নাম্বাৰ অফ পজিটিভ কেছেছ আৰ ৰিয়েলি ভেৰি হাই। আৰু গুৱাহাটীৰ পজিশ্যনটো সঁচাকৈয়ে দ্ৰুতগতিত অৱনতি হৈ আছে, বহুত বেছি। এতিয়া ICUত পেচেণ্ট আছে, অক্সিজেন ছাপৰ্টত পেচেণ্ট আছে। আৰু সাধাৰণতে কি হয়, বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে চিমটমিক কিমান। উই ডু নট ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ দ'জ ডেটা, উই ডোণ্ট ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট পেনিক ইন দ্য চিটি যে ইমান আছে। চ' সেই ডেটাবিলাক আমি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণে এটা ৰিউমাৰ মংগাৰিং এটা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, বাট ইট ইজ নট প্ৰপাৰ যে ইমান মানুহ ICUত আছে। তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্ন কৰিব আৰু কেইটা ICU খালী আছে। চ' মানুহ পেনিকত গুচি যায়। আজি যদি মই ক'ৰবাত কৈ দিওঁ যে GMCHত নাও 15টা মানুহ ICUত আছে, লগে লগে আপোনালোকে মোক ক'ব আচ্ছা সেইটো বিল্ডিঙত 50টাহে ICU আছে, তাৰমানে 15টা হ'ল, বাকী পেচেণ্ট আহিলে আপুনি কি কৰিব? চ' আমি বহুত বেছি সেইকাৰণে প্ৰাইভেট ডেটা আমি বহুত ভিতৰত যাব নোখোজোঁ, কাৰণ এইটো উচিত নহয়। বাৰ তাৰিখলৈকে যদি গুৱাহাটীত আমি প্ৰপাৰলি থাকিব পাৰোঁ আজিৰ দৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো ফ্লেটেন হৈ যাব। আৰু এতিয়া নতুন যিটো টেষ্ট আহিছে, সেইটো টেষ্ট যদি আমি পৰহিৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, বাই 10th আমি গোটেই পজিটিভ মানুহখিনিক ছেপাৰেট কৰি দিব পাৰিম। মানে আমাৰ কামটো বহুতখিনি কমি যাব। আচলতে মানুহক চৰকাৰে লকডাউন দিব নালাগে, ভলেণ্টাৰী লকডাউন চলিব লাগে। যে আমি দৰকাৰ নহ'লে বাহিৰত ওলাই আহিব নালাগে। চেম্পল দিছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ। মোৰ বয়স বেছি 65 বছৰ, ৰাজনৈতিক প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিয়ে আছোঁ, মাতিয়ে আছোঁ, পুটিং এভৰিবডিজ লাইফ ইন টু দ্য ৰিক্স। এইবিলাক কৰিব নালাগে। আৰু সুধিলে ক'ব মন্ত্ৰীয়েতো মাস্ক পিন্ধা নাই। মোক খন্তেক সময়ত ফটোত দেখোঁতেহে পিন্ধা নাই, মই দিনটো মাস্ক পিন্ধি আছোঁ নাইতো মোক কোনোবাই চালেহে দেখা পাব। চব ফটোখন মাৰাৰ সময়ত ঠিক আছে, সেই 1 মিনিটৰ কথা। এতিয়া যদি জেদাজেদি আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে মই মৰোঁ না, মই মাস্ক পিন্ধা নাই, মই মৰোঁ, আপুনি জীয়াই থাকক, মোৰ কামটো আপোনাকহে জীয়াই ৰখাটো, মই মৰা নমৰাটো হিচাপ কৰাৰ সময় নহয়। চ' আমি মানে উই ৱান্ট টু ট্ৰিভিলাইজ দ্য এণ্টায়াৰ ইছ্যু। যি ধৰণে মই দেখিছোঁ গুৱাহাটীত একদম ট্ৰিভিলাইজ কৰি ৰাখি দিছে। কেইদিনমান আগতে এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা ওলালে যে স্বাস্থ্য বিভাগে জোৰ কৰি লিলি হোটেলৰ পৰা লৈ আহিলে। ভাই সোধকচোন, তেওঁৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আছে নেকি? তেওঁ 21 তাৰিখে সোৱাব দিছে, 21 তাৰিখে পজিটিভ হৈছে, 26 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছে। ফোন কৰি আছোঁ আপুনি আহক, নাহে। ফাইনেলি 28 তাৰিখে তেওঁক আমি হস্পিটেলত লৈ আহিছোঁ। 29 তাৰিখে 30 তাৰিখেতো মানুহজনীগৰাকী নিগেটিভ হ'বই। তো এইটো কাৰ গাত দোষ? এইটো যদি এটা নিউজ হয়, আৰু নিউজবিলাক কি কৰে, তেওঁৰ লগত কিবা আমাৰ কাজিয়া পেচাল আছে নেকি, শত্ৰুতা আছে নেকি? তেওঁক হস্পিটেলত আনিলে আমি বেয়াহে পাওঁ। এজন ৰিলাক্টেণ্ট পেচেণ্টক হস্পিটেলত অনা মানে গোটেই হস্পিটেলখনৰ এনভাইৰনমেণ্টটো বেয়া কৰি দিয়ে। সেইটো এটা ডাঙৰ স্কেম হৈ গ'ল। এইটো হ'ব পাৰে নেকি? দুটা টেষ্ট ৰিপৰ্ট আছে, এটা 21 তাৰিখ, এটা 29 তাৰিখ। 7 দিনততো মানুহ পজিটিভ নিগেটিভ কনভাৰ্ট হয়। কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে এইটো বুজি নাপায় যে মই লিলি হোটেলত জবৰদস্তি থাকি সেই হোটেলৰ কাম কৰা মানুহ, দুখীয়া মানুহবিলাকক, যিবিলাকে ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, অৰ্থাৎ হোটেলৰ যিবিলাক চাফাই কৰ্মচাৰী, হোটেলৰ যিবিলাক আমি কি বুলি কওঁ, যিবিলাক ৱেটাৰ টুৱেটাৰ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি আমি ভাবুকি আনা নাই জানো? এইটো এটা ডাঙৰ মানে
ব্ৰেকিং নিউজ যে মানে আমি জোৰ কৰি আনিলোঁ মেজিষ্ট্ৰেটজন বেচাৰা ভয় খাই কাম নকৰা হৈ গৈছে এতিয়া যদি মানুহক ভয় খোৱাটো আমাৰ কাম হয় RT কৰক না RTI মাৰি লওক যে 2খন টেষ্ট ৰিপৰ্ট আমাক লাগে আমি তেওঁক কনফিডেন্সত লৈ আমি